ओम शांति 16 जून 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे सर्वदा एही खुशी रे रुह जे आमको कौनसी देहधारी पढ़ाऊ नाहंती। अशरीरी बाबा शरीर रे प्रवेश करी विशेष भावरे आमको पाठ पढ़ाइबा पई आसिछंती। सर्वदा एही खुशी रे रुह जे आमको कौनसी देहधारी पढ़ाऊ नाहंती। अशरीरी बाबा शरीर रे प्रवेश करी विशेष भावरे आमको पाठ पढ़ाइबा पई आसिछंती। प्रश्न, तुम मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र काहींकी मिलिछि? तुम मानकु ज्ञानर तृतीय नेत्र काहींकी मिलिछि? उत्तर, आंभ मानकु निजर घर शांतिधाम एवं सुखधाम को देखिबा पाई ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। सेथिपाई एही आखिरे जेउ पुरुणा दुनिया मित्र संबंधी आदि देखा जाउछंती सेमानकठारु बुद्धि को फेराई आनिबाकु हेबो। बाबा आत्मा मानकु पंकरु बाहर करी फूल भଳି करिबा पाई आसिछंती। तेणु एभଳି बाबांकर सम्मान मध्य रखिबाकु हेबो। ओम शांति। शिव भगवान वाच, शिव भगवान को सच्चा बाबा तो निश्चित कुहाजिब काहींकिना सी रचयिता अटंती ना। एबे तुमे माने सेही संतान अट जहाँको भगवान भगवान भगवती करिबा पाई पाठ पढ़ाउछंती। एकथा तो समस्ते भल भावरे जानिछंती। एपरि केही स्टूडेंट नथिबे जे कि निजर टीचर को निज पाठ पढ़ा को एवं ताहार फलाफल को जानि नथिबो। जहाँ को स्वयं भगवान पाठ पढ़ाउछंती तेबे सेही पिला मानकु केते खुशी हेबा दरकार। एही खुशी स्थायी काहींकी रहु नाही? तुमे जानिछ जे आमको कौनसी देहधारी मनुष्य पाठ पढ़ाऊ नाहंती। अशरीरी बाबा विशेष करी तुम मानको पाठ पढ़ाइबा पाई एही शरीर रे प्रवेश करिछंती। एकथा काहाकू जणा नाही जे भगवान आसी तुम मानको पाठ पढ़ाउछंती। तुमे जानिछ जे आमे भगवानकर संतान, सी आमको पाठ पढ़ाउछंती। से ज्ञानर सागर अटंती। एबे शिव बाबांकर सम्मुखरे तुमे माने बसिछ। आत्मा एवं परमात्मांकर मिलन एबे ही होइछि। एही कथा को भूली जाओ नाही। परंतु माया एपरी जे कि भुलाई देउछि। निशा बा खुशी रहिबा दरकार जे आमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। तांको निरंतर स्मरण करिबा दरकार। परंतु एठारे तो एभली अछंती जे माने कि बिल्कुल ही भूली जाउछंती, किछि भी जानि पारु नाहंती। भगवान निजे कहउछंती जे बहुत पिला एकथा भूली जाउछंती। नचेते सही भली खुशी रहिबा दरकार ना। आमे भगवानकर संतान, से आमको पाठ पढ़ाउछंती, किंतु माया एभली प्रबल जे कि बिल्कुल ही भुलाई देउछि। एही आखिरे जेउ सबु मित्र संबंधी पुरुणा दुनिया आदि देखुछ तांको आड़को बुद्धि जोग चली जाउछि। एबे तुम मानकु बाबा तृतीय नेत्र देउछंती, जहा द्वारा तुमे माने शांतिधाम एवं सुखधाम को स्मरण करुछ। एहा हेला दुखधाम, छी छी दुनिया। तुमे माने जानिछ जे भारत दिने स्वर्ग थिला, एबे नर्क होई जाइछि। बाबा आसी पुणी समस्तंको फूल सदृश करुछंती। सेठारे तुमको 21 जन्म पाई सुख मिली थाए। सेथिपाई तुमे माने एबे पाठ पढ़ुछ, परंतु भल भावरे न पढ़िबा कारणरू एठारे थिबा धन दौलत इत्यादि रे ही बुद्धि अटकी जाउछि। सेथिरु बुद्धि हटु नाही। बाबा कहउछंती शांति धाम एवं सुखधाम आड़को बुद्धि जोग रख। परंतु बुद्धि खराब दुनिया रे एकदम जेपरि लाखी रहिछि, छाड़ू नाही। जदिও एठारे बसिछंती किंतु पुरुणा दुनिया रो बुद्धि हटु नाही। एबे बाबा समस्तंको सुंदर पवित्र करिबा पई आसिछंती।
ତୁମେମାନେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ପବିତ୍ରତାର ଧାରଣା ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛ ଯେ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପିତାଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଏଭଳି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବା ଦରକାର, ଯିଏକି ପରମ ଧାମରୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଦମ ପଙ୍କରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଫୁଲ ସଦୃଶ ହେଉଛ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଏବେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏକଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ। ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲ, ପୁଣି ରାବଣ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ତୁମେ ହିଁ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଖିଛ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ଖସିଛ। ଏହା ହେଲା ଛି ଛି ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଛି ବି ସୁଖ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କେହି କେହି ଧନବାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ, କାଗବିଷ୍ଠ ସମାନ ଅଟେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ସୁଖୀ ହେବା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଶ୍ୟାମଳରୁ ଗୋରା ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିବାଳୟକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଶିବ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନା। ପାଠ ପଢ଼ି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ରତ୍ନ ହିଁ ବାହାରିବା ଉଚିତ, ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରୂପ ବସନ୍ତ ଅଟେ। ମୁଁ ପରମ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟେ। ପାଠପଢ଼ା ହିଁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଅଟେ। ପାଠ ପଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ବାରିଷ୍ଟର, ଡାକ୍ତର ଆଦି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୁର୍ସତ ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପଢ଼ୁଛ, କି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ? ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ। ତେଣୁ ଏହି ପାଠପଢ଼ାର ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ନା। ତୁମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେ ରାଜକୀୟ ହେବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ରାଜକୀୟ କରୁଛ ନା। ରାଜାମାନଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ ଦେଖ କିଭଳି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ଅନୁଭବୀ ନା। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ହାତରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ନେବାର ଥିବ ତେବେ ଇସାରା କରିବେ, ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଯାଇ ଦିଅ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ରାଜକୀୟତା ଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଖିଆଲ ରହିଥାଏ ଯେ ଏହାଙ୍କଠାରୁ ନେଲେ ପୁଣି ପ୍ରତି ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ନେବେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଲକୁଲ କିଛି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ତ ବହୁତ ନେଇଥାନ୍ତି। ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଫରକ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଏହି ବିକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛ। କେହି ବିକାରୀ ଏଠାରେ ଆସି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଜଣାଇ ଆସି ବସିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଚାଲାକି କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି କରିଲେ କାହାକୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ିବ କି? ବାବା ଚାହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମା ଥିଲ। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କୃଷ୍ଣପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ କେତେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସିରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏପରି ପାଠ ତ କେହି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହିଁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହିବେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ କେଉଁଠି?
ବୁଦ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଲୌକିକ ବାପା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ଏମିତି ହେଲେ ତ ତୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବୁ। କେହି ତ ପାଠ ପଢ଼ି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି, କେହି କେହି ତ ଦେଖ ଏଣେ ତେଣେ ଘୂରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାତା ପିତା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଏହି ଧନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅନେକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି ନା, ଆଗକୁ ଗଲେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ସେତେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିଯିବେ। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବେ। ଦୁଃଖରେ ମରିବା ସମୟରେ ହେ ରାମ, ହାୟ ଭଗବାନ କହିଥାନ୍ତି ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ସେଭଳି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ତ ଖୁସିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ। କେତେବେଳେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବୁ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମିଳିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଏପରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଛ। ନିଜ ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ମାୟାର ବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାୟା ତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆମେ କିପରି ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବୁ, ଯଦି ଏପରି ଭାବିବେ ତେବେ ମାୟା ଏକଦମ କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବ, ଯେପରି ହାତୀକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଲା। ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ନା। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ରୂପୀ କୁମ୍ଭୀର ଏକଦମ ଗିଳି ଦେଇଥାଏ। ନିଜକୁ ତାଠାରୁ ମୁକୁଳାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପରନ୍ତୁ ମାୟା ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ। ତେଣୁ କହିଥାନ୍ତି ବାବା ମାୟାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏପରି ନ ଧରୁ। ଆରେ ଏହା ତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ନା। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଏପରି କହିବେ ଯେ ଏହାକୁ କୁହ ମୋତେ ପଞ୍ଝା ନ ଲଗାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକ୍ରମଣ ନ କରୁ। ଖେଳରେ ଏପରି କ'ଣ କହିବେ କି ଆମ ଆଡ଼କୁ ବଲ୍ ଦିଅ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେବେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛ ତ ଲଢ଼ାଇ କର। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଖୁବ୍ ହଇରାଣ କରିଥାଏ। ତୁମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କମ୍ କଥା କି? ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଚଢ଼ତି କଳା ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଉକ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ହୀରା ସମାନ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିଘ୍ନକୁ ସମାପ୍ତ କରିଚାଲ, କେମିତି ବି ହେଉନା କାହିଁକି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ନେବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ଆମେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବା। ଯଦି କେହି ସାହୁକାରର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ଲୌକିକ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ତେବେ ସେ କହିବେ ମୁଁ ଏହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବି। ମୋତେ ତ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେବାର ଅଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ କୋଟି ତ ସବୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। କାହାର ମାଟି ତଳେ ଦବିଯିବ, କାହାର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ରୂପକ ପାଳଗଦାକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଏହା ତ ରାବଣର ଲଙ୍କା ଅଟେ। ତୁମେ ସବୁ ସୀତା ଅଟ। ଏବେ ରାମ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ଏକ ଟାପୁ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବାବା ଆସି ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରି ତୁମକୁ ରାମରାଜ୍ୟର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ତ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ବହୁତ ରହିବା ଦରକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଚାରିବ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ତୁମେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ନିଜର ସୁଖ କଥା ଜଣାଇଥାଅ ନା। ଆମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭାରତର ସେବା କରୁଛୁ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ତୁମକୁ ମତ ଦେଲାବାଲା ତ ବହୁତ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମାୟା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ବହୁତ ରହିବା ଦରକାର।
ତୁମେ କହିଥାଅ ଯେ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣର କଥା ଶୁଣି ଆମେ ନରରୁ ନାରାୟଣ ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବୁ। ତୁମେ ସବୁ ହାତ ଉଠାଇଥାଅ ଯେ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ, ନଚେତ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହରାଇ ବସିବୁ। କୌଣସି ବି ବିଘ୍ନକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରି ଦେଇପାରିବା। ଏତିକି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ଏତିକି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇଛ ନା? ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବ? କେହି ତ ରହିଗଲେ, ପୁଣି କେହି ଚାଲିଗଲେ। ଭଲ ଭଲ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଖାଇଗଲା। ମାୟା ଅଜଗର ଖାଇକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗିଳିଦେଲା। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହେ ଆତ୍ମାଗଣ, ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଆସି ପାବନ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଏବେ ପତିତ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ପତିତ ରାଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜା। ଏକ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନେ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ନୁଆଇଥାନ୍ତି? ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପବିତ୍ରତା ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବିକାରୀ ଏବଂ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅବହେଳା କର ନାହିଁ। ଏକଥା କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଲାସରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ବାବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ଦେଇପାରିବେ। 7 ଦିନର କୋର୍ସ କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁରଲୀକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। କେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଅ, ଏହି 2ଟି ଶବ୍ଦ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଲା ମହାମନ୍ତ୍ର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କିମ୍ବା ପାପକର୍ମ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବିକର୍ମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୀତି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଲଗାଇବା ଦରକାର। କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଅ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଯାଇ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ସଢ଼ି ଯାଇଥିବା ଶରୀର ଅଟେ, ଯାହାର ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନାଟକ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 84 ଜନ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହା ପୁରୁଣା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଅଟେ। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ମିଳିଯିବ। ଆତ୍ମାକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କିପରି କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ନିଶା ଲାଗି ରହୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାମେ କମ୍ ୟାଦ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ଏହି ଚିନ୍ତା କର। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହିଥାଅ ନା, ବାବା ଆମେ ପାସ୍ ହୋଇ ଦେଖାଇବୁ। କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ତ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି ନା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କମ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କାହିଁକି କରିବା? କୌଣସି ବି କଥାରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯୋଦ୍ଧା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ। କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବାବା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦି ଆସୁଛି। ଏସବୁ ତ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ। ଏହି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। କେବେ କେବେ ଏଭଳି ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ, ନା ମନରେ ନା ବୁଦ୍ଧିରେ ଥିବ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ଆସିବ। ଏସବୁ ହେଲା ମାୟା। ଆମେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେମାନେ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ଆମକୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବାହାଦୁର କେବେ ହଁ ନାହିଁର ବାହାନା କରିନଥାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳକୁ ଖୁସିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ଆରାମରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ଏବେ ଏହି ଛି ଛି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଯାଉଛୁ ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଘରକୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ନୂଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट विकर्मरु रक्षा पाइबा पाई बुद्धिर प्रीति एकमात्र बाबांक सहित जोड़िबाकु हेबो। एही सढ़ी जाइथिबा शरीरर अभिमानकु त्याग करिबाकु हेबो। विकर्मरु रक्षा पाइबा पाई बुद्धिर प्रीति एकमात्र बाबांक सहित जोड़िबाकु हेबो। एही सढ़ी जाइथिबा शरीरर अभिमानकु त्याग करिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट आमे योद्धा अटु। एही स्मृति द्वारा माया रूपी शत्रु उपरे विजय प्राप्त करिबाकु हेबो। ताको खातिर करिबार नाही। माया गुप्त रूपरे बहुत प्रवेश करुछि, सेथिपाई ताको परखिबा सहित आयत करिबाकु हेबो। आमे योद्धा अटु। एही स्मृति द्वारा माया रूपी शत्रु उपरे विजय प्राप्त करिबाकु हेबो। ताको खातिर करिबार नाही। माया गुप्त रूपरे बहुत प्रवेश करुछि, सेथिपाई ताको परखिबा सहित आयत करिबाकु हेबो। वरदान मन वचन एवं कर्मरे पवित्रतारे संपूर्ण नंबर प्राप्त करुथिबा नंबर 1 आज्ञाकारी हुओ। मन वचन एवं कर्मरे पवित्रतारे संपूर्ण नंबर प्राप्त करुथिबा नंबर 1 आज्ञाकारी हुओ। मानसिक पवित्रतार अर्थ हेला संकल्परे मध्य अपवित्रतार संस्कार प्रकट हेउनथिबो। सर्वदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाईर श्रेष्ठ स्मृति रहुथिबो। बाणी रे सर्वदा सत्यता एवं मधुरता रहिथिबो। कर्म करिबा समय रे सर्वदा नम्रता संतुष्टता एवं हर्षित मुखता रहिथिबो। एही सबु आधार उपरे ही नंबर प्राप्त होइथाय एवं एही भली संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी पिलामानंकर बाबा मध्य गुणगान करिथांती। सेही माने ही निजर प्रत्येक कर्म द्वारा बाबांकर कर्तव्य को प्रमाणित करुथिबा समीप रत्न अटंती। स्लोगान संबंध संपर्क रे एवं स्थिति रे हालुका हुओ किंतु दिनचर्या रे नहीं। संबंध संपर्क रे एवं स्थिति रे हालुका हुओ किंतु दिनचर्या रे नहीं। अव्यक्त इशारा आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुओ। अंतर्मुखी आत्मा माने किपरि भी परिस्थिति होइथिले मध्य चाहे भल हेउ बा हलचल करिवार परिस्थिति हेउ किंतु सेमाने सबु समय रे सबु प्रकारर वातावरण भितरे निजको एडजस्ट करि नियंती। एकोटिया होइथाओ कि संगठन भितरे रहिथाओ उभय परिस्थिति रे निजको खाप खुआई चलिबा ही ब्राह्मण जीवन अटे। ओम शांति।